press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. To continue the story, we were reading in the previous class, that is a gift of Chappals. So in this short story, who is the main character? Mridu, a young girl, and she has been to her grandparents' house, and grandparents have taken her to the his aunt Rukumani's house, and there where he meets cousins, that is Lalli, Ravi and Meena. So in the previous class we learned that they spent some time in their backyard. That is, backyard means angala anta heltivi, hindgade iru angaladalli they spent some quality time. That is, they're busy in that is, Ravi is busy introducing the new guest which had arrived that morning. That is small kitten, and they're having discussing about the name given to that small kitten. That is, what was the name? That is Raja Ravindra Verma Pallava Punai. It was a name given to small kitten, and he goes on explaining why I'm given its name, and recalls the visit he has made in his school time. That is, he has visited to Mahabalipuram, where he has seen the lion, and he says that it is a descendant of Pallava dynasty. So they had some discussion, and the discussion was disturbed by one girl who was learning to play violin. Let us see what happens next. It is episode 2 or part 2, page number, it is 22. Mridu crept up to the window. Mridu crept up to the window. That is, Mridu and Ravi and one more cousins of Mridu, they were outside house or backyard. So one window is there, and she crept means she came near to window. Crept. Hatra bandu nodtidale. Lalli was sitting a little distance away. That is, just imagine she's standing near the window. From outside she's standing and she is observing. Inside the room, Lalli, who is one more cousin of Mridu, she's sitting a little distance away, swalpa doorದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, awkwardly holding her violin. Awkwardly means not a proper position, very indecent way. Okay, even in an indecent way, she's sitting and holding her violin. That means which was not exact way of holding violin. ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಅವಳು ಆಕ್ವರ್ಡಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಕ್ವರ್ಡ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಹರ್ ವೈಲಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಬೋಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಥ್ರೆಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ವೈಲಿನ್ಗೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಟ್, ಅಳ್ಳ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬೋಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ. her elbows jutted ಅಂದರೆ ಕೈ ಹಿಂಗೆ, left hand she is carrying violin, she wants to play it, and her elbow means this part, this is called elbow, it's jutted out, it came like this, ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ. And her eyes glazed with concentration. Eyes, ಕಣ್ಗಳು. Glazed means what? Glazed, ಹೊಳಿತಾ ಇದೆ, ಶೈನಿಂಗ್, ಗ್ಲೇಮಿಂಗ್, ಹೊಳಿತಿದೆ. And move long smoothly, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಕಣ್ಗಳು. Glazed with concentration. That means she is completely paying attention to what her teacher are teaching. He had a mostly bald head, in front of her, that is before her, ಮುಂದ್ಗಡೆಗೆ, with most of his back of the window, that is with most of his back to the window, that is the window correct ಕೆಳಗಡೆಗೆ, was the bony figure of the music master. ಅಂದರೆ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ನೀವು ಬಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಲಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ. Exact below the window, music teacher was seated. And was a bony figure of the music master. Look at how they describe the music teacher, bony figure. That means they want to say that he is very thin. Tumba tellagiddane anta helbekalla. So they are saying it's bony figure. Bony means what? Moolegalu. Tellage iruvanta ಒಂದು music teacher.
He had a mostly bald head. Bald means what? Patch. ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿದೆ, ಬಾಲ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿಲ್ಲ. ವಿತ್ ಅ ಫ್ರಿಂಜ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೇರ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಹಿಸ್ ಇಯರ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಈಗ ಹೀಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದಿಷ್ಟು ಬಾಲ್ಡ್, ಕೂದಲಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೂದಲಿದೆ. ಹೌ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್, ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಫ್ರಿಂಜ್ ಅಂದರೆ ಸಾಲು. ಓಕೆ, ತುದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೂದಲು. ಫ್ರಿಂಜ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾಲಿಗೂ ಜೋಡಿಸ್ತಾಗಿದೆ. ಅ ಫ್ರಿಂಜ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ಥರ ಸಾಲಿಗೂ ಇರೋದು, ಸಾಲಿಗಳಿದೆ ಫ್ರಿಂಜ್ ತುದಿ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೇರ್. ಆಯಿಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಇರೋ ಇಷ್ಟು ಕೂದಲಿಗೂ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೇರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಾರ್ಕ್ ಇನ್ ಕಲರ್, ವೆರಿ ಕಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಫಾಲಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಸ್ ಇಯರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿಗೂ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಕೂದಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನ್ ಓಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಟಫ್ಟ್. ಓಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಂದರೆ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಅಂತ. ಓಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಂದರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲ ಇದ್ದು, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಇನ್ ಯೂಸ್. ತುಂಬ ಯಾರೋ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಆ ಥರ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಓಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಟಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣನೆಯ ಜುಟ್ಟಿದೆ. ಟಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಜುಟ್ಟು. A gold chain gleamed around his leathery neck. Andre, if you observe the music teacher, these are the main features you can make out. First thing is very thin, skinny, tumba tellagiddare, bony figure. Second thing, he is bald, talel koodlilla, and having fringed hair and a tuft andre ಒಂದು ಜುಟ್ಟಿದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್, ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಇದೆ. ಗ್ಲೀಮ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗ್ಲೀಮಿಂಗ್? ಶೈನಿಂಗ್. ಅರೌಂಡ್ ಸುತ್ತಲಿಗೂ. ಹಿಸ್ ಲೆದರಿ ನೆಕ್. ಲೆದರಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿನ್, ತುಂಬ ತೆಳ್ಳಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಲೆದರಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಲರ್, ಬ್ರೌನ್ ಬಾಡಿ ಕಲರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಹೊಳಿತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಅ ಡೈಮಂಡ್ ರಿಂಗ್ glittered on his hand as he glided up and down the stem of the violin. Just imagine, it is a violin. ಇದು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದು violin ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, he is holding like this. he ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. he is going up and down, ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ. so it is very much visible. Anybody can make out that yes, he is wearing a diamond ring. Diamond, a very costly ornament. A diamond ring. Glitter is shining on his hand. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. As it glided ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. glided ಹೀಗೆ up and down the stem of the violin. ಆ ಸ್ಟೆಮ್ ಕೆಳಗಡೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಇದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. A large foot struck out from beneath his gold bordered ವೆಸ್ಟಿ ಎಡ್ಜ್. ನೋಡಿ, ವೆಸ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಧೋತಿ ಅಂತ, ಅದು ವೇಸ್ಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನು ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಧೋತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಪಂಚೆ ಉಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅ ಟಿಪಿಕಲ್ ತಮಿಳ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟೀಚರ್. ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು? ಟಿಪಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಂಚೆ ಉಡ್ಕೊಂಡು, ರೇಷ್ಮೆ ಪಂಚೆ ಉಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಧೋತಿ ಹಾಕೋತಾರೆ. ಧೋತಿ ಅಂತಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಶಲ್ಯ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಸರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಡೈಮಂಡ್ ರಿಂಗ್ ಇದೆ. ಟಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಒಂದು ಜುಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಟಿಪಿಕಲ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ತಮಿಳಿಯನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟೀಚರ್ ಹೀಗಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಫೂಟ್ ಸ್ಟಕ್ ಔಟ್. ಫೂಟ್ ಅಂದರೆ ಕಾಲು, ಫೀಟ್ ಅಂದರೆ ಕಾಲುಗಳು. ಫೂಟ್ ಒಂದು ಕಾಲು ಹೊರಗಿದೆ. ಫ್ರಮ್ ಬಿನೀತ್ ಹಿಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾರ್ಡರ್. ಬಿನೀತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಪಂಚೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾರ್ಡರ್ ವೆಸ್ಟಿ ಎಡ್ಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದ ಒಂದು ಕಾಲು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಸ್ಕ್ವಾಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ, ಚಕ್ಲಿಮುಖ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ. ಬಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಪೋಸ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕಾಲು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಬೀಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ ವಿತ್ ಸ್ಕ್ರೂನಿ ಬಿಗ್ ಟೋ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಮ್. ಬೀಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಈ ಥರ ಹೊಡಿತಾ ಇರೋದು ಕಾಲು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್. ಆ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಕಾಲನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿತ್ ಸ್ಕ್ರೂನಿ ಬಿಗ್ ಟೋ. ಆ ತಮ್ಮ ಏನು ಬಿಗ್ ಟೋ, ಕಾಲಿನ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಅವರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕಿಗೆ ಅವ್ರು ನುಡಿಸ್ತಾ ಅಂದರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೀನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಬೈ ಮೃದು ವೆನ್ ಶಿ ಇಸ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇನ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಕಿಟನ್. ಅದು ಕಿಟನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೀನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ರೂಮ್ ವೇರ್ ಲಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ವೈಲಿನ್.
He played a few notes. He refers to whom? The music teacher. A few notes. Notes andre ಇಲ್ಲಿ musical notes. Okay, musical notes na play ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. Lally stumbled behind him on her violin. Stumbled, following haltingly. Halting andre stop ಮಾಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ the teacher is making her learn and is continuously playing, but she could not follow the teacher, so she is halting. Halting means she is giving lot of pauses. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವಳು, ಸ್ಟಾಪ್ ತಗೊತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಹಾಲ್ಟಿಂಗ್ ವಯಲಿನ್ ವಿಚ್ ಲುಕ್ ಕ್ವೈಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ ಇನ್ ಹರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ವಿಚ್ ಲುಕ್ ಕ್ವೈಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಅಂದರೆ ಶಿ ಈಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ಟೀಚರ್, ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ನುಡಿಸೋದು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ in her hand. Unhappy, iga when you are doing work successfully, definitely it arouses interest, but here she cannot follow and she is helplessness is visible, it's evident on her face. She is not happy. What a difference. Teachers go on playing and she cannot follow. The music master's notes seem to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. So these three, they are playing, they're paying attention what the teacher was playing. ಏನು ನುಡಿಸ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ, and his master in it, and he's go on playing, and it is full of melody. Melody ಸುಮಧುರವಾಗಿದೆ, ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಇಂಪಾಗಿದೆ. The music master's notes seem to be float up, ಅಂದರೆ ಗಾಳಿಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಲೋಡಿ. ಅಂದರೆ ಆ ಇಂಪಾದ ಸಂಗೀತ ಎಲ್ಲನೂ ತೇಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಈಸ್ ಅ ಟೀಚರ್, ಈಸ್ ಅ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಇಟ್. It was like the wheels on a train fitting smoothly into the rails and whizzing along. ಅಂದರೆ they're praising the way he played violin. ಯಾವ ಥರ ನುಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್ ಅ ಟ್ರೈನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ರೈಲ್ಸ್. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನು ರೈಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೆವಿ ಬಾಡಿ ಇರುವಂಥ ಟ್ರೈನು ರೈಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪಟ್ರಿ, ರೈಲ್ವೆ ಪಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲೋ ಡಿರೇಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಂಕ್ರನಿಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಮೂತ್ಲಿ ಇನ್ ಟು ದ ರೈಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಝಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್. ವಿಝಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಹೇಗೆ ಚಿಕ್ಕು ಬುಕ್ಕು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೋಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ರವಿ ಸೆಡ್, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನುಡಿಸ್ತಾರೆ, ರವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡೋದು. ಮೃದು ಸ್ಟೇರ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಹ್ಯೂಜ್, ಮೃದು ಸ್ಟೇರ್ ಅಂದರೆ ನೋಡೋದು, ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅಟ್ ದ ಹ್ಯೂಜ್ ಬಿರಿಂಗ್ಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಬಿರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಂಗ್, ಡೈಮಂಡ್ ರಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ರಿಂಗನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅಂದರೆ ರಿಂಗನ್ನೆಲ್ಲ ಕೈಯಿಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಮೂವಿಂಗ್ ಎಫರ್ಟ್ಲೆಸ್ಲಿ, ಮೂವಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ ನೋಟ್ಸ್ ನುಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ದಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಫರ್ಟ್ಲೆಸ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮಚ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇನಿಂಗ್, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ವಯಲಿನ್, ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ ದ ವಯಲಿನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಏನು ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವಯಲಿನ್, ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೇಕಿಂಗ್ ಲವ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಒಂದು ಸೀನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮೃದು ಮತ್ತು ರವಿ ಕಿಟಕಿ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ, ರೂಮ್ ಹೊರಗಡೆ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆಗೆ. ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಒಳಗಡೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟೀಚರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು. ಓಕೆ, ಇದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ರೂಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್. ಸ್ಕ್ವಾಕ್, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಲಿಲ್ಲಿ ಡೀಲಿಂಗ್ ಅಗೇನ್. ನಾವು ಈಗ ರವಿ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಮುಂಚೆ, ಅಪ್ಪ ಎಂಥ ಅಪಸ್ವರ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಲವ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ರಿಯಲಿ ದೇ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ನಾವು ಸ್ಕ್ವಾಕ್ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪ ಅಪಸ್ವರ ಬಂದು ನೋಡು ಅಂತ. ಸ್ಕ್ವಾಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಹಾರ್ಶ್ ಆರ್ ಲೌಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಅದು ನಾಯ್ಸ್ ಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅದು ಮೆಲೋಡಿಯಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ದೆರ್ ವಾಸ್ ಲಲ್ಲಿ ಡಿರೇಲಿಂಗ್ ಅಗೇನ್. ಡಿರೇಲಿಂಗ್
ಅವ್ರು ನುಡ್ಸೋದು ಹೇಗಿದೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್ ಅ ಟ್ರೈನ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ರೇಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಅಗೇನ್ ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರೇಲಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ವರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರೇಲಿಂಗ್, ರೇಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಪಟರಿಯ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ರೇಲಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಪಟ್ರಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೈನಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವಳು ವಾಯಿನಿಂದ ನಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಮಾರ್ಕ್. ಕೇಮ್ ಎ ವೇಲ್, ವೇಲ್ ಅಂದರೆ ಕೂಗು, ಕರೆ. ಫ್ರಮ್ ದ ಗೇಟ್, ಮನೆ ಹೊರಗಿಂದ ಯಾರೋ ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಂತ ಕೂಗ್ತಾರೆ. ಯಾರದು? ಅಮ್ಮ. ಓ, Ravi sent that beggar away, cried his mother from the back veranda. All these three are busy hearing the music of music master and commenting Lali's music. At that time, one beggar, he started shouting, ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ಏನಾರು ಎದ್ರೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಆವಾಗ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ರವಿ ಸೆಂಡ್ ದಟ್ ಬೆಗರ್ ಅವೇ, ಆ ಭಿಕ್ಷುಕನ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸು. ಕ್ರೈಡ್ ಇಸ್ ಮದರ್, ಕ್ರೈಡ್ ಅಂದರೆ ಅಳೋತಂತಲ್ಲ, ಹೇಳೋದು. ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸೆಂಡ್ ದಟ್ ಬೆಗರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೌಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವರಾಂಡಾ. ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಅಂಗಳ. ಈಗಿನ ಕಾಲ ಥರಗಳು ಮನೆಗಳಲ್ಲ, ಹಳೆ ಕಾಲದ ಮನೆಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಅಂಗಳ ಇರುತ್ತೆ, ಮನೆಯ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಅಂಗಳ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಯಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ವರಾಂಡ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಅಂಗಳದಿಂದ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ವೇರ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಚಾಟಿಂಗ್, ಚಾಟಿಂಗ್ ಟಾಕಿಂಗ್, ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು, ಚಿಟ್ ಚಾಟ್ ವಿತ್ ತಪಿ. ತಪಿ ಯಾರು? ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್. ಯಾರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್? ಮೃದುವಿನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ತಪಿ, ಆಯಿತಾ. ವೇರ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಚಾಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಮೃದು ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ರುಕ್ಕು ಮಣಿ ಇಬ್ಬರು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. He has been coming here every day for the past week and it's time he found another house to beg from. Patti explained to Tapi. Patti, ಅವಳು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. He has been, he refers to whom here? The beggar. Has been coming ಅಂದರೆ he started visiting our house 1 week back. ಅವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ದಿವಸ ಬರ್ತಾನೆ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಫಾರ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ನಮ್ಮನೆಗೆ ದಿವಸ ಬರ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಹಿ ಫೌಂಡ್ ಎನದರ್ ಹೌಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಹೌಸ್ ಟು ಬೇಕ್ ಫ್ರಮ್, ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅವನಿಗೆ. ಫೈಂಡ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಫೌಂಡ್ ಪಾಸ್ಟ್. ಪಟ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಟು ತಪ್ಪಿ, ಆ ತಪ್ಪಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮೃದು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀನಾ ಫಾಲೋಡ್ ರವಿ ಔಟ್. ಮೃದು ಮೀನಾ ಅಂದರೆ ಮೀನಾ ಮತ್ತು ರವಿ ಅವರು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಮೃದು ಇಸ್ ಕಸಿನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೂ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ರವಿ. ಫಾಲೋಡ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಹಿಂದೆ ಹಾಲಿಸೋದು. ದ ಬೆಗ್ಗರ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್, ಅಂದರೆ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಮೇಕಿಂಗ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ ಕ್ವೈಟ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ಕ್ವೈಟ್ ಅಂದರೆ ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ನಾಯ್ಸ್. ಒಳಗಡೆ ತುಂಬ ಒಳಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಮನೆಗೆ. He had spread his upper cloth under the neem tree. He has spread his upper cloth ಅಂದರೆ ಮೇ ಬಿ ಒಂದು ಟವಲ್ ಥರ ಏನೋ ಹಾಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನ ಆ ನೀಮ್ ಟ್ರೀ ಕೆಳಗೆ ಹಾಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಹಿಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲೋತ್, ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಧೋತಿ ಥರನ. ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಹಾಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಂಡರ್ ದ ನೀಮ್ ಟ್ರೀ, ನೀಮ್ ಬೇವಿನ ಮರ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಸ್ ಲೀನಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರಂಕ್. ಒಂದು ಬೇವಿನ ಮರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲೀನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್, ಈ ಥರ ಹೀಗೆ ಆ ಬೇವಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. apparently prepare to take a little snooze while he waited. apparently ಅಂದರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. he wants to take a little snooze. snooze ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಿದ್ದೆ ತೆಗೆಯೋದು. ಸುಸ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಮೇ ಬಿ. ನೀಮ್ ಟ್ರೀ ಅಲ್ಲ, ತಣ್ಣ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತೆ ಬೇವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸ್ನೂಸ್ ಅಂದರೆ ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ನ್ಯಾಪ್, ಸಣ್ಣ ನಿದ್ದೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ಲಿಟಲ್ ಸ್ನೂಸ್ ವೈಲ್ ಹಿ ವೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಆಲ್ಮ್ಸ್ ಟು ಅಪಿಯರ್. ಅಂದರೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಆಲ್ಮ್ಸ್. ಆಲ್ಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಭಿಕ್ಷೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವನು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾಕೋ ತನಕ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ನ್ಯಾಪ್, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಿದ್ದೆ ತೆಗೆದುಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಮರಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಗೋ ಅವೇ ಸೆಡ್ ರವಿ ಸ್ಟರ್ನ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತುಂಬ ಫರ್ಮಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೋಗು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ. ಮೈ ಪತಿ ಸೇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಯು ಫೌಂಡ್ ಎನದರ್ ಹೌಸ್ ಟು ಬೇಕ್ ಫ್ರಮ್. ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಹೋಗು ನೀನು, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ಕೊ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ದ ಬೆಗ್ಗರ್ ಓಪನ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಐಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್, ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ನ್ಯಾಪ್.
ನ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಓಪನ್ ಇಸ್ ಐಸ್, ಕಣ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾನೆ, ವೆರಿ ವೈಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಅಲ್ಲಿ 3 ಮಕ್ಳು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಮೀನಾ, ಮೃದು ಆ್ಯಂಡ್ ರವಿ. 3 ಜನನ ನೋಡ್ತಾನೆ ಈ ಥರ, ಯಾರು ಇವರು ಅಂತ. ದ ಲೇಡೀಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹೌಸ್, he said, oh, the ladies of this house, ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಲೇಡೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. He said, at last, in a voice choked with feeling, are very kind souls. In a voice ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಅವನು ಚೋಕಿಂಗ್ ಫೀಲಿಂಗಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಭಯಾನಕ ಫೀಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆರ್ ವೆರಿ ಕೈಂಡ್ ಸೋಲ್, ಲೇಡೀಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹೌಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೋಲ್ಸ್. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಗುಡ್ ಸೋಲ್ಸ್, ಗುಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. I have kept my body and soul together on their generosity of for a whole week. Look at here. I have kept my body and soul together. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ದೇಹ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ their generosity I am living here. ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ? From one sense, 1 week I am getting food. I have kept my body and soul together on their generosity. Generosity means what? Generous ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬಾ ಧಾರಾಳ ಮನೋಭಾವ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಅ ಹೋಲ್ ವೀಕ್ ಐ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೀಸ್ ಲೇಡೀಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹೌಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಜನರಸ್. ತುಂಬ ಧಾರಾಳ ಮನಸ್ಸಿನವರು. ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ನನಗೆ ಅವರು ಊಟ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಕೆನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ವುಡ್ ಟರ್ನ್ ಮೀ ಅವೇ. ನನಗೆ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿನ್ಸ್ 1 week ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫುಡ್, ಬಟ್ ನೌ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ರಿಯಲಿ ಐ ಕಾಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ದ್ಯಾಟ್. I can't believe that they would turn me away. Turn me away? They can't send me away like this. He raised his voice. Raised, ತುಂಬ ಏರು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು. ಅಮ್ಮ, ಓ ಅಮ್ಮ, sad his wail might be, but it certainly wasn't feeble. ಅಂದರೆ when he uttered those 2 words, ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ, ಆ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಫೀಬಲ್ ಅಂದರೆ ಅವನ ವಾಯ್ಸು ವೀಕ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದುಃಖಭರಿತವಾಗಿತ್ತು. ಆ ವಾಯ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಇದೆ ಹೊರತು ಫೀಬಲ್, ವೀಕ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್. ಇಟ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಅ ಡೀಪ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with beetle chewing. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಲೆಸನ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್. ಪ್ರತಿ ಲೈನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್. ಅವನ ಬಾಯಿನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸ್ಯಾಡ್ ಇಸ್ ವೇಲ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಆ ಕೂಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವನು ಕೂಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಯಾಡ್, ದುಃಖ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ದುಃಖ ಆಗಿದೆ ಅವನಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಅವನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈ ಮನೇಲಿರೋ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಧಾರಾಳ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಹೀಗೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ 1 ವಾರದಿಂದ ಅವರಿಂದನೇ ನಾನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಹೀಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು, ಅವನಿಗೆ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ, ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸರ್ಟನ್ಲಿ ವಾಸಂಟ್ ಫೀಬಲ್. ಫೀಬಲ್ ಅಂದರೆ ವೀಕ್ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಹಸುವಿಂದ ಅವ್ನು ನರಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಧ್ವನಿ ವೀಕ್ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ದುಃಖ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅವನು. ಇಟ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಡೀಪ್. ಆ ಧ್ವನಿ ಹೇಗೆ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ ಡೀಪ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ rumble ಅಂದರೆ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸಮ್ವೇರ್ ಇನ್ ಇಸ್ ವಿದರ್ಡ್ ಬೆಲಿ. ವಿದರ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಇಲ್ಲ, ಆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ಬಾಡಿ ಹೋಗಿದೆ, ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಆ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಆ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಅಥವಾ ಅಮ್ಮ ಅನ್ನೋ ಧ್ವನಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇಮ್ ಬೂಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಮೌತ್. ಬೂಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಆ ಧ್ವನಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಳದಿಂದ, ಆ ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಆ ಧ್ವನಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ದುಃಖಭರಿತವಾಗಿದೆ. And came booming out of his mouth. His refers to the beggar. With his few remaining teeth. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೇ ಹಲ್ಲುಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ನೀಟಾಗಿ ಹಲ್ಲುಗಳಿಲ್ಲ. ಟೀತ್, ಹಲ್ಲುಗಳು. ಸ್ಟೇನ್ ಅಂದರೆ ಕಲೆ ಆಗಿರೋದು. ಅವನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಲ್ಲುಗಳೆಲ್ಲ ಕಲೆ ಆಗಿದೆ. ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್. ಯೂಶ್ವಲಿ ಟೀತ್ ಅಂದರೆ ಅದು ವೈಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಬಿಳಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಹಳದಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಹಳದಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಬಿಗ್ಗರ್ ಬಾಯಲ್ಲಿರೋ ಕೆಲವು ಹಲ್ಲುಗಳು, ಕೆಲವು ಹಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇನ್ ಅಂದರೆ ಕಲೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಕಲರು? ಬ್ರೌನ್ ವಿತ್ ಬೀಟಲ್ ಚಿವಿಂಗ್. ಬೀಟಲ್
ಎಲೆ, ಬೆಳೆದೆಲೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಎಳಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ಇರುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಲ್ಲುಗಳೆಲ್ಲ ಬ್ರೌನ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಎವ್ರಿ ಡೀಟೇಲ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್, ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಫಸ್ಟು ಆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಲಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ಯು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಒನ್ ಫಿಗರ್, ಒನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. Every little detail adds to your imagination and imagine your own picture. So it is easy for you to remember everything. ಅದು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ರವಿ, tell him there is nothing left in the kitchen. Call ರುಕ್ಕುಮಣಿ. ರುಕ್ಕುಮಣಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅವನಿಗೆ ಹೇಳು ಏನು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಊಟ. And he's not to come again. Tell him that. She sounded fed up. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನೇಲಿ ನಾಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್, ಏನು ಊಟ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಡು ಮತ್ತೆ ಬರಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಟೆಲ್ ದಿಮ್ ದ್ಯಾಟ್, ಹೇಳಿಬಿಡು ಅವನಿಗೆ. ಶಿ ಸೌಂಡೆಡ್ ಫೆಡ್ ಅಪ್. ಫೆಡ್ ಅಪ್ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವಳು ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ರಭಸಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫೆಡ್ ಅಪ್ ಅಂದರೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ ಅವನ ಕಾಲಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಕೊಡೋಕ್ಕೇನೂ ಇಲ್ಲ. ರವಿ ಡಿಡಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಟು ದ ಬೆಗರ್. ರಿಪೀಟ್ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿ. ಯಾಕೆ? Whatever she has said already heard by the beggar. ಅವನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ. What his mother said had been easy for them to hear. ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಾನೆ. There under the neem tree. ಅದು ಕೂಡ ಅಂಗಳದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬೇವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ. The beggar sat up and sighed. Sat up, ಅವನು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಏನು ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮರಕ್ಕೆ ಹೊರಕೊಂಡು ಮಲಗಿದ್ನಲ್ಲ, ಎದ್ದೇಳ್ತಾನೆ. ಸ್ಯಾಟ್ ಅಪ್, ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡೋದು, ಹಬ್ಬ ಅಂತ. ಐ ವಿಲ್ ಗೋ. ಹಿ ಸೆಟ್ ವಿಯರ್ಲಿ, ತುಂಬ ವಿಯರ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವರೀಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲ ಐ ಗೋ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಓನ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಮೀ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೆಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೀ. ಓಕೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಐ ವಿಲ್ ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ಟ್ರೀ. My sun is so hot. The sun is very hot. I can't bear the scorches sun. ನನಗೆ ಅದು ಆಗಲ್ಲ. I'll sit here for a while. The tar has melted on the road. ಟಾರ್ ಅಂದರೆ ರಸ್ತೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಾದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಮೆಲ್ಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಆ ಟಾರೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ, ಕರಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಫ್ ಐ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಟ್ ಆನ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ಕಾಲು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೆಲ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ರೋಡ್. My feet are already blistered. ಓಡಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳು ಬ್ಲಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಬಿಸಿಯ ತಾಪಕ್ಕೆ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಂದಿದೆ. ಬ್ಲಿಸ್ಟರ್, ಬೊಬ್ಬೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ನೌ ಗೋ ಇನ್ ದ ಹಾಟ್ ಸನ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ I'll get hurt. So I'll stay for here. I'll take rest under the tree. He stretched out his feet to show large. Stretched out, ಕಾಲು ಚಾಚ್ತಾನೆ, ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಕಾಲು. Pink peeling blisters on the soles of his bare feet. ಕಾಲಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ತೋರಿಸ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್, ಕೆಂಪನೆಯ ಅಂದರೆ ಪಿಂಕಿಶ್ ಅಂತಂದರೆ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ. ಪೀಲಿಂಗ್ ಬ್ಲಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಪೀಲಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸುಟ್ಟ ಚರ್ಮ ಸುಲಿತಾ ಇದೆ. ಬ್ಲಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಬೊಬ್ಬೆ ಬಂದಿರೋದು ಅಲ್ವಾ. ಆನ್ ಸೋಲ್ ಅಂದರೆ ಹಿಮ್ಮಡಿ. ಆಫ್ ಇಸ್ ಬೇರ್ ಫುಟ್, ಕಾಲಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಇಲ್ಲ, ಓಡಾಡಿ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಂದಿದೆ, ತೋರಿಸ್ತಾನದು. ಐ ಸಪೋಸ್ ಹಿ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮನಿ ಟು ಬೈ ಚಪ್ಪಲ್ಸ್. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಮೃದು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ವಿಸ್ಪರ್, ಬೆಲ್ಲಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ವಿಸ್ಪರ್ ಅಂದರೆ ಪಿಸು ಮಾತಾಡೋದು, ಬೆಲ್ಲಗೆ ಹೇಳೋದು. ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವನ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಸೊ ಮೃದು ವಿಸ್ಪರ್ ಟು ಮೀನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ರವಿ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಗಾಟ್ ಎನ್ ಓಲ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆನ್ ದ ಹೌಸ್ ಸಮ್ವೇರ್? ಶಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹಳೆ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಸೆಡ್ ರವಿ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೈನ್ ಆರ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಟು ಹಿಸ್ ಫೀಟ್. ನನ್ನ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್, ಸೈಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದೆಮ್ ಟು ಹಿಮ್. ನನಗೆ ಸಣ್ಣ ಸ್ಲಿಪ್ಪರು ಅವ್ನಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಫೀಟ್ ವರ್ ಲಾರ್ಜರ್ ದೆನ್ ಮೃದುಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀನಾಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮೈ ಫೀಟ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಸಣ್ಣ ಫೀಟ್ ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಇದೆ, ಆಗಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೃದು, ನಿಮ್ಮದು ಆಗಲ್ಲ. ದ ಬೆಗ್ಗರ್ ವಾಸ್ ಶೇಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಹಿಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾತ್
and tightening his dhoti. Shaking out his upper cloth. ಅಂದರೆ ಶೇಕಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಾಸ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ, he has spread it on the ground. ಸೊ ನಾವು ಈಸ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಕೊಡು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಧೋತಿ ಕಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He raised his eyes, ಕಂಡುಬಿಡ್ತಾನೆ ಈ ಥರ, and looked fearfully at the road. Fearfully ಅಂದರೆ ಭಯ. ಭಯ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಇಂಥ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ, ಕಾಲು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಗ್ಲೀಮಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಹೀಟ್. he looked fearfully at the road. fearfully ಒಂಥರ ಭಯ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೆವ್ವ ಭೂತಗಳಿಗೆ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಇಂಥ ಕಡು ಏನು ಕೆಟ್ಟ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ನಿಗೊಂಥರ ಭಯ. ಕಾಲು ಬೇರೆ ಫುಲ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಇದೆ, ಹೆಂಗೆ ಹೋಗೋದು? he needs something on his feet, Meena said. ಊಟ ಅಂತೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವಳಿಗೆ he needs something on his feet, ಏನಾದರೂ ಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂತ ಮೀನಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. her big eyes filling, it's not fair. her big eyes filling ಅಂದರೆ even she was touched with his condition or the situation. he was in such a bad condition. ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ, ಕಾಲು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಇಲ್ಲ, ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿದೆ, ಕಾಲು ಬೊಬ್ಬೆ ಬಂದಿದೆ, ಅವಳು ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಎಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಪ್ಪ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫೇರ್, ಇದು ನ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಸೆಡ್ ರವಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಒಳಗಡೆ ಅಮ್ಮ? ಶಿ ವಾಸ್ ಆಂಗ್ರಿ, ಶಿ ಸೆಡ್ ಫೆಡ್ ಅಪ್, ನನಗೆ ಸಾಕಾ ಹೋಗಿದೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳೆ, ಸುಮ್ಮನಿರು. ಐ ಆಮ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. And Ravi is very mischievous, naughty. How in the first part we read that he brought a kitten without notice of any other member of the family. Alva ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಗೊಬಂದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. So he is very naughty. Wait. I am thinking about it. ಏನಾರ ಮಾಡೋಣ. Blurbering. It's not fair. ಹೇಳ್ತಾನೆ. Wait. It's not fair. ಇಲ್ಲ. It's not fair. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲ. It's going to help. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವಿಲ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಣ ನನಗೆ. ಇನ್ 2 minutes he'll be frying his feet on that road. ಅಂದರೆ if we don't help him, what happens? Definitely his feet are going to fry in the hot sun. ಫ್ರೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೇಗೆ ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತರಕಾರಿ ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಬೆಂದು ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅವನ ಕಾಲುಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೈಯಿಂಗ್ his feet on that road. ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಿಸಿಲಿದೆ. ವಾಟ್ ಹಿ ನೀಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಚಪ್ಪಲ್ಸ್. ಅವ್ನಿಗೇನು ಬೇಕು? ಒಂದು ಜೊತೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಸೊ ವೇ ಡು ವಿ ಗೆಟ್ ದಮ್? ಏನು ಚಪ್ಪಲಿ ಬೇಕು? ಎಲ್ಲಿ ತರೋದೀಗ? ಕಮ್ ಲೆಟ್ ಸರ್ಚ್ ದ ಹೌಸ್. ಕಮ್ ಬಾ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ, ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಹಿ ಪುಶ್ಡ್ ಮೃದು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀನಾ ಇನ್ ಟು ದ ಹೌಸ್. ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಪುಶ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಹೊರಗೆ. ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಶಿ ಸ್ಟೆಪ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ವೆರಾಂಡಾ, Mridu's eye fell on the odd-looking Chappals. Stepped into the veranda. Veranda ಒಳಗಡೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ Mridu's eyes, ಮೃದು ಅವಳ ಕಣ್ಣು ಎಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು? odd-looking Chappal. odd-looking ಅಂದರೆ ಏನೋ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಚಪ್ಪಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋಟಿಸ್ಡ್ ವೆನ್ ಶಿ ಅರೈವ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವಳು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಚಪ್ಪಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾಳಲ್ವಾ, ನೋಡಿರ್ತಾಳೆ, ಅವಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾಳೆ ಆ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ನ. ರವಿ, ಶಿ ವಿಸ್ಪರ್ಡ್ ಟು ಹಾಯ್ ರವಿ ಕರಿತಾಳೆ. ಹೂಸ್ ಆರ್ ದೀಸ್? ಇದು ಯಾರು ಸ್ಲಿಪ್ಪರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ನೀವು ಕತೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಶಿ ವಿಸ್ ಟು ರುಕ್ಕುಮಣೀಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ರವಿ ಅವಳ ಎಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ವೇಟ್ ಐ ರಿಮೂವ್ ಮೈ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಳು ಇನ್ನೊಂದು ಚಪ್ಪಲ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾಳೆ. ಆಯಿತಾ? ಹೂಸ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್? ಯಾರು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಇದು? ರವಿ ಟರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ಡ್. ಅವ್ನು ತಿರುಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ. ಅಟ್ ದ ಶಾಬಿ ಲುಕಿಂಗ್. ಶಾಬಿ ಅಂದರೆ ಕೊಳಕಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿರುವಂಥ ಬಟ್ ಸ್ಟರ್ಡಿ ಓಲ್ಡ್. ಸ್ಟರ್ಡಿ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಅದೇನು ಹರಿದು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಕೊಳೆ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್, ಹಳೆಯ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಅದು. ಹಿ ಬೀಮ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಡೆಡ್. ಬೀಮ್ ಬಗ್ಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ನಾಡೆಡ್ ಅಂತಾನೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಜ್ ಹಿ ಸೆಡ್. ಅದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸ್ಲಿಪ್ಪರು ಅವನಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಿಕ್ಕಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಅಪ್, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೋತಾನೆ. ಮೃದು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀನಾ ಫಾಲೋಡ್ ಹಿಮ್. ರವಿ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ 2 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ರವಿ.
ಹಿಮ್ ನರ್ವಸ್ಲಿ ವೆರಿ ಆ್ಯಂಕ್ಷಿಯಸ್ಲಿ ಒಂಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೈದು ಬಿಡ್ತಾರೋ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ಭಯ. ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಗಾರ್ಡನ್, ಫಾಲೋಡ್ ಹಿಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಗಾರ್ಡನ್, ಮತ್ತೆ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ. ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಹಿಯರ್ ಸೆಡ್ ರವಿ ಟು ದ ಬೆಗ್ಗರ್. ಆ ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾರ್ಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೋ, ಬೆಗ್ಗರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಿಯರ್ ಸೆಡ್ ರವಿ, ತಗೋ. ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ದ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಅಂದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರಾಪಿಂಗ್, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ತಗೋ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್, ವೇರ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಬರಬೇಡ ಮತ್ತೆ. ದ ಬೆಗ್ಗರ್ ಸ್ಟೇರ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್. ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಅದನ್ನೇ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ನೇ ನೋಡೋದು. The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulders, pushed his feet into them, and left muttering a blessing to the children. Look at here, hurriedly, avasravagi, flung his towel over his shoulder. ಅಂದರೆ ಆ ಟವೆಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ತೊಗೊಂಡ್ತಾನೆ. ಫ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಓಕೆ, ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಟವಲ್ ಹಾಕೋತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ಹಿಸ್ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಪುಷ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಫೀಟ್ ಇನ್ ಟು ದೆಮ್. ಪುಷ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಲಲ್ಲಿ, ಆ ಚಪ್ಪಲಿಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಕಾಲು ತೂರಿಸ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಮಟ್ರಿಂಗ್ ಅ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟು ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಗೊಣಗೋದು. ಏನು ಗೊಣಗ್ತಾನೆ? ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್. ಹಾಂ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ 1 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ, ಇನ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ he had vanished around the corner of the street. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅವನು ಆ ಸ್ಟ್ರೀಟಿಂದ ಮಾಯ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವನು. The music master came out of the house and took an unappreciative look at the 3 of them. So one more person was busy in teaching violin. Music master came out of the house, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಕ್ ಎನ್ ಅನ್ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಅವನ ಮುಖ ಹೇಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಅಪ್ರೂವಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಫೇಸ್, ಏನೋ ಅಂತ ಡೌಟ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಟುಕ್ ಎನ್ ಅನ್ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸಪ್ರೂವಿಂಗ್, ನಾಟ್ ಓಕೆ ವಿತ್ ದೋಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ರವಿ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಅನುಮಾನ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ 3 of them ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವೈಟ್ಲಿ ಇನ್ ಅಂಡರ್ ಅ ಟ್ರೀ. ಅವ್ರು 3 ಜನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಏನೋ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ, ಅಂದರೆ ಮುಖ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಆಡ್ತಾನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು 3 ಜನ ಕಲ್ಲು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಹಿ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಚಪ್ಪಲ್ಸ್. ಆ ಚಪ್ಪಲಿನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರು? ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಇನ್ ದ ವರಾಂಡ, ಆ ವರಾಂಡ ಸುತ್ತಲಿಗೂ ಹುಡುಕಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ವೇರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಪುಟ್ ದೆಮ್, ಎಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್, ಎಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹುಡುಕಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. That means what? Ravi has taken the slipper, the chappals of music master, and he has donated it to the beggar. Lalli, he called. So music master, he has more command over Lalli. Why? Because Lalli was her student, so he can shout at her. So he started shouting, Lalli. ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಯೂ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷಣಗಳಾದ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕಾಡ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಶೌಟಿಂಗ್, ಲಲ್ಲಿ. ಶಿ ಹರಿಡ್ ಅಪ್ ಟು ಹಿಮ್. ಹರಿಡ್, ಗುರುಗಳಲ್ವಾ, ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ಓಡೋದು. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ಮೈ ಚಪ್ಪಲ್ಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್? ನನ್ನ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನೋಡ್ತೀಯ ಎಲ್ಲಾದರೂ? ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕೆಪ್ಟ್ ದೆಮ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಲಿಪ್ಪರು, ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Ravi, Mridu and Meena silently watched Lalli and the music master search every corner of the veranda. And these 3 mischievous children, they're simply sitting very peaceful, not interfering in their business. And these 2, master and Lalli, so busy in search of chappals in the entire veranda. ಇಡೀ ಆ ವರಾಂಡ ಪೂರ್ತಿ ಹುಡುಕಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ತಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿ ಸ್ಕರಿಡ್ ಅರೌಂಡ್. ಸ್ಕರಿಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸಿಟ್ಟು ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್
looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. ಲುಕ್ಕಿಂಗ್ ಓವರ್ ದ ರೇಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಬದಿಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ರೇಲಿಂಗ್ ಮೇಲ್ಸೆ ಆಯಿತಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೌಚಿಂಗ್ ನಿಯರ್ ದ ಫ್ಲವರ್, ಕ್ರೌಚಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಹುಲಿಗಳು ಬೇಟೆಯಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅವನು ಆ ಗಿಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಸ್ ಟು ಲುಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್, ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೂವಿನ ಕುಂಡ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಗರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆಯೇನಪ್ಪ ಅಂತ. ಲುಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ದೇವರ್ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದು ಹೊಸ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚಪ್ಪಲಿ, ಅದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಚಪ್ಪಲಿ ಅದು. ಐ ವೆಂಟ್ ಆಲ್ ದ ವೇ ಟು ಮೌಂಟ್ ರೋಡ್ ಟು ಬೈ ದೆಮ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಹಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಪ್ಪಲ್ಸ್, ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಹೊಸ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚಪ್ಪಲಿ ಅದು. ಐ ವೆಂಟ್ ಆಲ್ ದ ವೇ ಟು ಮೌಂಟ್ ರೋಡ್ ಟು ಬೈ ದೆಮ್, ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಆ ಮೌಂಟ್ ರೋಡ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮೇ ಬಿ ಫಾರ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೇನ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೆ. ಹಿ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ, ದೆ ಕಾಸ್ಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಮಂತ್ಸ್ ಫೀಸ್, ಡೂ ಯು ನೋ, ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಫೀಸ್ ನೀನು ಕೊಡ್ತೀಯಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕಿಗೆ, ಅಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಸ್ಲಿಪ್ಪರು ಸಿಗೋದು, ಅಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಅದು. ಸೂನ್ ಲಲ್ಲಿ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ಹರ್ ಮದರ್, ಟೆಲ್ ಹರ್ ಮದರ್. ಅವಳೇನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಶಿ ವಾಸ್ ಅನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಗುರುಗಳು ಬೈತಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. She simply went inside the house and everything she said to her mother. Rukkumani appeared. She came out of the house looking harassed with Patti following her. Patti ಅಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಜ್ಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಇಬ್ಬರು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ವೇರ್ ಕುಡ್ ದೇ ಬಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವೆರಿ ಪ್ಲೆಷರ್ ಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಅಪ್ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್, ಕ್ವೈಟ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಬೇಜಾರಾಗುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ? ಸಮನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೋಲನ್ ದೆಮ್, ಯಾರೋ ಅದು ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗುವ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮೆನಿ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಡೋರ್, ವರೀಡ್ ಪಟ್ಟಿ. ಮೆನಿ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರೋ ವ್ಯಾಪಾರ, ಸೊಪ್ಪು ಮಾರೋರು, ಹಾಲು ಮಾರೋರು, ತರಕಾರಿ ಮಾರೋರು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ವೆರಾಂಡಾಗೆ. ಯಾರು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಏನೋ, ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ವರೀಡ್ ಪಟ್ಟಿ, ವರಿ ಅಂದರೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದು, ಯಾರು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ. ರುಕ್ಕುಮಣಿ ಕಾಟ್ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ರವಿ, ಮೃದು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀನಾ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಟ್ರೀ. ಅವಳು ರುಕ್ಕುಮಣಿ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಅವಳು ಈ 3 ಜನನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಇವ್ರು ಯಾಕೆ 3 ಜನ ಏನೂ ಮಾತಾಡದೆ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಡಾಟ್ 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 ಶಿ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದೇ ವರ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ಲಿ ಕ್ವೈಟ್. ಅಂದರೆ ದರ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಸೇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಅವರ ಮೌನ ಏನೋ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಮೌನ ಹೇಗಿದೆಯಪ್ಪ, ತುಂಬ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪೀಪಲ್ ಅವ್ರು 3 ಜನ ಬಿಟ್ಟರೆ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸೋ ಬ್ಯುಸಿ, ವರೀಡ್, ಅಪ್ಸೆಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಟೀಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಫುಟ್ವೇರ್, ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ 3 ಜನ ಮಾತ್ರ ಸೈಲೆಂಟ್, ಕ್ವೈಟ್, ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ಲಿ ಕ್ವೈಟ್, ತುಂಬ ಕುತೂಹಲಕರವಾಗಿ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದಾರೆ. ವೆಟ್ ಔಟ್ ಮೋರ್ ಸ್ಲೋಲಿ, ಸೀನ್ ಎನಿ ಒನ್ ಲರ್ಕಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವರಾಂಡಾ. ಸೊ ತಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಅವ್ರ 3 ಜನಕ್ಕೆ, ಮೀನಾ, ಮತ್ತು ಯಾರು, ಮೃದು ಆ್ಯಂಡ್ ರವಿ. ಲರ್ಕಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ಎನಿ ಒನ್ ಲರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಓಡಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ರಾ ಇಲ್ಲಿ? A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. V-shape ಅಂದರೆ ಅದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ V-shape ಅಂದರೆ ಅನುಮಾನ ಹಿಂಗೆ ನೋಡೋದು, ಸಸ್ಪಿಷನ್. ನೋಡಿದ್ರಾ? A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. ಇಲ್ಲಿ V-shape ಅಂದರೆ ಈ ಥರ, ಅಂದರೆ ಅನುಮಾನ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಈ ಶೇಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. Another straight tighter one appeared in place of her usually soft pleasant mouth. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಟೈಟರ್ ಆಗಿ, ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವಳ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನು, ಆ ರುಕ್ಕುಮಣಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೇ ಬಿ ದೀಸ್ 3 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಈ 3 ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದು. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಶಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಶೇಪ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಲೈನ್ ಈ ಕಡೆ ಬಾಯಿ ಹತ್ರ. Another straight, tighter one appeared in place of her usually soft,
ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಮೌತ್. ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬಂದು ಅಂದರೆ ಶಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ವಿಮೆನ್. ತುಂಬಾ ಗೌರವಿತವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತಹ, ಚಂದ ಕಾಣುವಂಥ ಮುಖ ಅದು. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅದಿಲ್ಲ, ಆ ಮುಖ ಮಾಯ ಆಗಿದೆ. ಏನೋ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಾಸ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ. ಅವಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸಿಟ್ಟಿದೆ, ಕೋಪ ಇದೆ. ಥಾಟ್ ಮೃದು ವಿತ್ ಶಿವರ್. ಥಾಟ್ ಮೃದು ವಿತ್ ಶಿವರ್. ಆ ಮೃದು ಇದಳಲ್ಲ ಅವಳು ಶಿವರ್. ಶಿವರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನಡಕ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ನಡಕ. She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet. She tried to tell herself. ನೋಡಿ, ಮೃದು ಇದಳಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಭಯ, ನಡಕ್ತಿದ್ದಾಳೆ. She wouldn't be so upset. ಅಂದರೆ ಆ ಮೃದುಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೇಜಾರು ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಶಿ ನ್ಯೂ ಅಬೌಟ್ ದ ಪುವರ್ ಬೆಗ್ಗರ್ ವಿತ್ ಸೋರ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಫೀಟ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಆ ಮೃದುಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಕೊಟ್ವಿನ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇದೆ. ಅವಳು ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗೋ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ, ಅದು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಅವಳು ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇಫ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ದಟ್ ಬೆಗ್ಗರ್ ವಿತ್ ಬ್ಲಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಫೀಟ್. ಅವನ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಬ್ಲಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದು ನೋಡಿದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ದುಃಖ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ದಾಳೆ, ಚಪ್ಪಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ, ಇವಾಗ ನಡಕ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಅವಳು ತಪ್ಪೇನೋ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ವೇನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್. ಶಿ ಟ್ರೈ ಟು ಟೆಲ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಂದರೆ ಅವಳು ಹೇಳ್ಕೊತಿದ್ದಾಳೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಚಪ್ಪಲಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು, ಆದರೆ ಅವನ ಕಾಲು ಬ್ಲಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಅವ್ನ ಕಾಲು ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಶಿ ಇಸ್ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ಹರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಅವಳು ಮಾಡಿರೋ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅವಳೇ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಡೀಪ್ ಬ್ರೆತ್, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಡೀಪ್ ಬ್ರೆತ್. ಶಿ ಕ್ರೈಡ್ ಅಂದರೆ ಕೂಗೋದು. ರುಕ್ಮಿಣಿ, ದೆರ್ ವಾಸ್ ಅ ಬೆಗ್ಗರ್ ಹಿಯರ್. ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕ ಇದ್ದ ಇಲ್ಲಿ. ಪುವರ್ ಥಿಂಗ್, ಪಾಪ, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ಬಡವ. ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಚ್ ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಫೀಟ್. ಅವ್ನ ಕಾಲು ತುಂಬ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಂದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸಿಡ್ಬಿಡ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರೆ ಸೆಡ್ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಗ್ರಿಮ್ಲಿ. ಗ್ರಿಮ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಫೇಸ್, ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ. ಹೌದಾ, ಇದ್ರೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಟರ್ನಿಂಗ್ ಟು ರವಿ. ಅವನ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ರವಿ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾಳೆ. You gave the music master Chappals to the old beggar who turns up here. Turns up here ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಯಾ? Children these days, ... grown ಪಟ್ಟಿ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಇದಲ್ಲ, ತಪ್ಪಿ ಇದಲ್ಲ, ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಮಕ್ಕಳಂತೂ ತುಂಬ ಮಿಸ್ಚಿಯಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮಟ್ರಿಂಗ್. ಅವಳು ಬೈತಿದ್ದಾಳೆ. ಅಮ್ಮ, ಡಿಡಂಟ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮೀ ಅಬೌಟ್ ಕರ್ಣ ಹೂ ಗೇವ್ ಅವೇ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್? ಮಗ ಇದನ್ನಲ್ಲ, ಅವನು ತುಂಬ ಜಾಣ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಮ್ಮ ನೀ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ನಿನ್ನ ಮಹಾಭಾರತ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕರ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ? ಹೂ ಗೇವ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅವೇ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್. ಕರ್ಣ ದಾನಶೂರ, ಅವನು ಎಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ನೀನು ಕತೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ? ಇವನ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್, ಬಂಗಾರದ ಕರ್ಣ ಕುಂಡಲನೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಹಿ ವಾಸ್ ಸೋ ಕೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆನರಸ್. ಅವನು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಧಾರಾಳ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು, ಅಲ್ವಾ? ಸಿಲಿ, ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಡ್ ರುಕ್ಮಿಣಿ. ಅವಳಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕರ್ಣ ಡಿಡಂಟ್ ಗೇವ್ ಅವೇ ಅದರ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಕರ್ಣ ಅವಳಿಗೆ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಕರ್ಣ ಡಿಡಂಟ್ ಗೇವ್ ಅವೇ ಅದರ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅವನು ಕರ್ಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರನ್ನ? ಅವನ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನ, ಬೇರೆ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನಲ್ಲ. ಹಿ ಓನ್ಲಿ ಗೇವ್ ಅವೇ ಹಿಸ್ ಓನ್. ಸ್ವಂತದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಬೇರೆದಲ್ಲ. But my chappals wouldn't have fitted the beggar's feet. Ravi is so intelligent and very tactic person ಅವನು. ನನ್ನ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಸೂಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅವನು. ರವಿ ಬ್ರಾಶ್ಲಿ ಆನ್. ರಶ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹರಿಬರಿಯಾಗಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಚಪ್ಪಲು ಸೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅದು ನಾನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮ್ಮ, ಇಫ್ ದ ಡಿಡ್ ಫಿಟ್ ವುಡ್ ಯು ರಿಯಲಿ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಮೈಂಡೆಡ್? ನನ್ನ ಚಪ್ಪಲು ಅವನಿಗೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸರಿ, ಆದರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆವಾಗಲೂ ನೀನು ಬೈತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಬೈತಾ ಇದ್ದೆ. ರವಿ ಸೆಡ್ ರುಕ್ಮಿಣಿ, ವೆರಿ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ನಾವು. ಅವಳು ರುಕ್ಮಿಣಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಗೋ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಮಿನಿಟ್, ಹೋಗೋ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಅಂತ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸ್ಕೋಲ್ಡೆಡ್. ಶಿ ಹರಿಡ್ ಇಂಡೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಾಟ್ ಔಟ್ ಗೋಪು ಮಾಮಾಸ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ವಾರ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್. ಶಿ ಹರಿಡ್ಲಿ ಅಂದರೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿ ಬ್ರಾಟ್
ಅವ್ರು ಗೋಪು ಮಾಮ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಮೋ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಅವನು ಹೊಸ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿದೆ. ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಓನ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸತಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಹೊಸ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾಳೆ. ದಿ ಶುಡ್ ಫಿಟ್ ಯು. ಸರ್ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಇದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಅಂತ. ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ದೀಸ್ ಆನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವೇರ್ ದೀಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್. ಇದು ಹಾಕೋಬೋದು. ಪುಟ್ ಆನ್ ಅಂತಂದರೆ ವೇರ್ ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ, ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅವರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ತಪ್ಪಾಯಿತು. ಮೈ ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ವೆರಿ ನಾಟಿ. ನನ್ನ ಮಗ ತುಂಬ ಮಿಸ್ಚೂಸ್ ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ಯುವರ್ ಚಿಪ್ಪಲ್ಸ್ ಟು ದ ಬೆಗ್ಗರ್ಸ್, ಸೊ ಬೆಟರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವೇರ್ ದೀಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್. ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಐ ಲಿಟ್ ಅಪ್. ಇವಾಗ ಅವನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಳಪು ಬಂತು. ಹಿ ಪುಟ್ ದೆಮ್ ಆನ್, ಅಂದರೆ ನ್ಯೂ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹಾಕೋತಾನೆ. ಪುಟ್ ಆನ್. ಹಿ ಓರ್ ಇಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ನಾಟ್ ಟು ಲುಕ್ ಟು ಹ್ಯಾಪಿ, ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಖುಷಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ವೆಲ್, I suppose these will have to do. Okay, no problem, I can manage with these slippers. These days children have no respect for elders. What to do? ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋಲ್ಲ. ಅವರು ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ನಡೆಸ್ಕೋತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಟು ಡೂ? ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಹನುಮಾನ್ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇವರು. ಹನುಮಂತನ ಏನು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಇರಲ್ಲ ಅಂತ. ಇನ್ಕಾರ್ನೇಟ್ ಅಂದರೆ ಹನುಮಂತ ಹೇಗೆ ತುಂಬ್ತಾ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಅವನ ಹನುಮಂತನೇ ಇವನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಹನುಮಂತನೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓನ್ಲಿ ರಾಮ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ಸಚ್ ಎ ನಾಟಿ ಫೆಲೋ. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಸುಧಾರಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರಾಮನೇ ಬರಬೇಕು ಈ ಹನುಮಂತನ ಏನು ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ಐಸ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವಾಗ ಓಕೆ ಅನಿಸ್ತು. ಶಿ ಡಿಡಂಟ್ ಸೀಮ್ ಟು ಲೈಕ್ ರವಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಂಕಿ. ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮಂಕಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದು. ಇವನ್ ಅ ಹೋಲಿ ಮಂಕಿ. ಡಿಡಂಟ್ ಸೀಮ್ ಟು ಲೈಕ್ ರವಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಮಂಕಿ, ಇವನ್ ಅ ಹೋಲಿ ಮಂಕಿ. ಹೋಲಿ ಮಂಕಿ ಆದ್ರೇನು, ಆರ್ಡಿನರಿ ಮಂಕಿ ಆದರೂ, ಮಂಕಿ ಇಸ್ ಎ ಮಂಕಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ. ಶಿ ಸ್ಟುಡ್ ಸ್ಟಿಫ್, ಅಂದರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ, ಅವಳು ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿಯಾಳೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಪ್ ಬೈ ದ ಡೋರ್, ಫ್ರಂಟ್ ಡೋರ್, ಆ ಫ್ರಂಟ್ ಡೋರ್ ಮುಂದೆ ಹಿಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿಯಾಳೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಶಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಲೀವ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಶಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ವೆನ್ ಹಿ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ರವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹನುಮಾನ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಅ ಹನುಮಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಮಂಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಳು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿಯಾಳೆ, ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ಲೈ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್ ಅಂತ. When he had clattered off his new chappals, she said, when he clattered, gone off noisily, ಆ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ in his new chappals, she said, ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಮೃದು come in, ಒಳಗೆ ಬಾಯ್ಲಿ, and have some tiffin ತಿನ್ ಬಾಯ್ಲಿ. Honestly, how do you children think of such things? ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಥರ ಯೋಚನೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? Thank God your ಗೋಪು ಮಾಮ ಡಸಂಟ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ಚಪ್ಪಲ್ಸ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಸದ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಗೋಪು ಮಾಮ ಇದನ್ನಲ್ಲ, ಅವ್ನ ಚಪ್ಪಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ವರ್ಕಿಗೆ. ಆ್ಯಸ್ ಶಿ ವಾಕ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಕಿಚನ್ ವಿತ್ ಮೃದು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀನಾ, ಇಬ್ಬರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಕಿಚನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿ ಸಡನ್ಲಿ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಲಾಫ್, ಜೋರಾಗಿ ನಗ್ತಾಳೆ. ಬಟ್ he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home. ಆದರೆ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹರಿ ಟು ಥ್ರೋ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಶೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಕ್ಸ್. ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಶೂ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಸ್ ಬಿಚ್ಚಾಕಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಮಾಮಾ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ದಿಸ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ವೆನ್ ಐ ಟೆಲ್ ಹಿಮ್ ಐ ಗೇವ್ ಚಪ್ಪಲ್ಸ್ ಟು ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್? ಅಪ್ಪ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಮಾಮಾ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ದಿಸ್ ಈವ್ನಿಂಗ್? ನಿಮ್ಮ ಮಾಮ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಸಂಜೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ? ಐ ಗೇವ್ ಹಿಸ್ ಚಪ್ಪಲ್ಸ್ ಟು ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಬೈಬೋದಾ, ಏನು ಅನ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವಳು ಕಿಚನ್ನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಒಂದು ಹ್ಯೂಮರಸ್ ಆಗಿರುವ ಲೆಸನ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹೌ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ತಾಯಿ ಕತೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅದನ್ನು ಅವರು ಹೇಗೆ ರಿಯಲ್ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ತಪ್ಪೋ ಸರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೆಗ್ಗರ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು. ಸೇ
ಆಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಡಿಡ್ ಇಟ್. ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದಟ್ ಬೆಗ್ಗರ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ಲಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಫೀಟ್. ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಡರ್ಸು ವಿ ಪ್ರೀಚ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ವಿ ಟೀಚ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಓನ್ಲಿ ವಿ ಟೀಚ್ ಬಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಫಾಲೋ ಇಟ್, ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹೌ ಹೀ ಕೋರಿಲೇಟ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೋರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ರವಿ, ನೀನು ಹೇಳಿರಲ್ವ ಕರ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆ. ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅವನ ಮೇಲೆ, ಅದನ್ನ ರಿಯಾಲಿಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಇನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ 1 ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅವನು ಮಹಾಬಲಿಪುರಂ ನೋಡೋ ಕ್ಯಾಟನ್ನು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ರಿಯಲಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ದೆ ಫಾಲೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟಾಟ್ ಬೈ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೆಸನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ better have a dictionary with you people while reading. And before you learn answers, forget it, all these things. First, learn to enjoy reading it. ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. such a wonderful story. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಇದೆ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್. ಅಂದರೆ you'll get one picture. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಮನೆ, ವರಾಂಡ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮರಗಳು, ಆ ಟ್ರೀ, ಆ ಭಿಕ್ಷುಕ, ಅವನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಅವನ ಬಾಯಿ ಹೇಗಿದೆ, ಅವನು ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತಾನೆ, ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟೀಚರ್ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಣ್ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಎಸ್ಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ. ರೀಡ್ ಇಟ್, ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್. ಆ ರೀಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, so hope I'll wind up today. Next class I'll come with a new story.